द्योः शांति मध्यवेदी उत्तरवेदी गर्भोदक कलश क्षारोदक क्षीर स्वादुदक दधी सुरोदक इक्षुरक घृत જરાક મૂર્તિમાં પેલા ઘી લગાડી દયો આછું આછું મૂર્તિમાં ખાલી ઘી લગાડી દયો આંગળીથી અથવા ચરણોમાં ઘીનો ચાંદલો કરી દયો ओम समुद्रस्य द्वाभगायाग्ने परिव्ययामसि पावको अस्मभ्यो शिवो भव हिमस्य द्वाजरायुणाग्ने परिव्ययामसि पावको अस्मभ्यो शिवो भव उपजमन्नुपवेतसे पतरनदीक्वा अग्ने पितमपामसि मण्डूकिताभिरागहि से मन्नो जन्यं भावगवर्ण्यग्नो शिवं कृधि अभामिदन् नयनग्नो समुद्रस्य निवेशनम् अन्यास्ते अस्मदबन्धु हेतयः पावको अस्मभ्यो शिवो भव उपजमन्नुपवेतसे पतरनदीक्वा अग्ने पितमपामसि मण्डूकिताभिरागहि से मन्नो जगदम्बावकवर्णग्नो अदग्रेतेन मार्जनम् शर्करा मधु ग्रेत दधि दुग्ध पंचगव्य भस्म गोमूत्र गोमय मृतिका शर्करा मधु ग्रोथ दधि जल रत्न दुर्वा पल्लव सर्वोषधि सहस्रधारा धान्य गोशृंग सुवर्ण अष्टफल सीता पुष्प स्नपन विधि कलस्थापन एवं सुचित द्रव्य ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः श्रीरङ्गे सुष्ठुवादोषस्तनो विर्यसे महिने वरितं जदायुः गमे एक भाई आवो અને આ કપડું જે આપે ને ભૂદેવ એ માતાજીને ચક્ષુમાં બાંધવાનું છે આમ હા માતાજીના નેત્રમાં निराते बांधो टेबल ऊपर जरूर ना होय तो चढ़ता नहीं एटले अव्यवस्था न थाय अने जिन जरूर ना होय ने बेसी जाजो एटले बीजाने दर्शन थाता रहे गांठ लगाड़ी दियो जरूर लागे तो वस्त्र ने कापी नाखजो मोटू लागे एम होय तो गांठ लागे एम न होय तो आ बधाने जमवानुं तैयार छे अत्यारमां तम बहु भागशाળી जाओ भाई जमवानुं तैयार थई गयुं जाओ जाओ पहोंची जाओ खरेखर आ 6 वाग्या 6 जाओ 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 महाप्रसाद देनी बोलो हरिहરની હાકલ પડવામાં આવે છે બધે બહેનોને વિનંતી ન્યા પ્રસાદ લઈ લ્યો એટલે વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે અને પછી પ્રસાદ લઈને તમે આવી જાવ ને પછી આપણે આરતી કરશું એટલે જાઓ જમી આવો एक माताजी ने थाल धरावी देजो आया एक थाल धरावानो छे रसोई जे बनावी होय ने एनी पेली एक गाय ने कूतरा ने आया પછી બધા બહેનો છે એ પ્રસાદી લઈ આવો એટલે વ્યવસ્થા જળવાઈ જાય હવે એક એક કળશ હાથમાં આપતા જાઓ અડધું પાણી એમાં ચડાવો અને અડધું એક એક બીજા પાત્રમાં ભેગું કરતા જાઓ એટલે કાલે પાછું આપણે શિખર અભિષેક કરી શકાય काले आपणे एज औषधिना जलथी शिखर अभिषेक करवानो छे एटले बाजुमां एक बीजू पात्र राखजो थोड़ुक माताजी उपर थोड़ुं गणपति बापा उपर थोड़ुं हनुमान दादा उपर चरणोमां चढ़ावी अने पछी एक बीजा पात्रमां भेगुं करता हो एटले काले आपणे ई शिखर उपर शिखर अभिषेक थई जाय बेनो खाली ऊभुं थवानुं ज कीधुं वातो करवानी क्यां वात आवी शास्त्र पूरतुं जराक माथे केम के औषधिनो दाग मूर्तिमां बेसी जाय एटले पछी चरणोमां चढ़ावजो एक खाली आंगळीथी माथे चढ़ावी दो आंगળી अडाड़ता हो माताजीने बोरी बोरीने पछी चरणोमां एटले छे ने दाग न बेसे मूर्तिमां ओम सहस्रशी रेखा पुरुषः
सहस्रपात सम्भूमिगो सर्वस्कृत्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पूर्व एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् प्रकृतवशेषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादूर्ध्वौदैत्पुरुखः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विख्वङ्ग्यग्रामशासनानशने अपि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अध्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्पहुतः सम्प्रतं बृहदाज्यम् सोऽस्तांसग्रेवायव्याधारण्याग्राम्यश्च जे तस्माद्यज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जग्निरे शब्दाद्गुसे जगधीरे तस्माद्यजुस्तस्माद्यजायत तस्मादस्माजायन्त जेकेजो भयादतः गावो जग्निरे तस्माद्यस्माज्जादा अजावयः जग्न्यम्बरहि कि प्रौक्षन् पुरुखन् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयस्य जे तत्पुरुखं व्यदधुः कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य गतवैश्यः मदव्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत दग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिकङ्गो शीर्षणोर्द्यौः समवर्तत भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका अगलयन् यत्पुरुषेण ह्यविका देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्याशीदाज्यग्रीकम इदमः सरद्धवेः सप्तास्यासन् परिधय स्त्रीः सप्त समिधः कृताः देवा जज्ञं धन्वाना अवदनं पुरुषं पशुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् ते हनादं महिमानः सजन्त जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य पुष्टाभिदध्रुवमेधिधन्मर्दस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाधिमृत्युमेधिनान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्प्रभुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये ऋतं ब्राह्म्यन् जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्मैवं ब्रह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरातरे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसविनो व्यात्तम् कृष्णन्निखाणामुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण ॐ હરિ ઓમ માતાજી ઉપર સરસ મજાનો અભિષેક ચાલુ છે 108 ઔષધિઓથી પછી ત્યાં ઔષધિ થઈ જાય એટલે મિતેશભાઈ અમને કહેજો તમે ન્યા રહ્યો ઔષધિનું પતે એટલે અમને કહેજો ત્યાં સુધી જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા આપણે કરીએ છીએ ત્રિદિવસીય એ મૂર્તિ છે એક પથ્થરમાંથી બને કદાચ અને હમણાં અમે એક છેલ્લી પ્રતિષ્ઠા કરી એ મંદિર બન્યું હતું 150 કરોડનું મેરડીમાંનું સરા
પણ જ્યાં સુધી મૂર્તિ ન આવે ને ત્યાં સુધી ગમે એવું મૂંગું ના હોય, કદાચ 1000 કરોડ નો હોય તો મૂર્તિ વગર થોડું મંદિર સારું લાગે. મૂર્તિ છે એ મુખ્ય છે મંદિરમાં, અને એ મૂર્તિ તેજસ્વી ઉર્જાવાન બને. મૂર્તિ ઘણી જાતની હોય. પેલી મૂર્તિ માર્બલ માંથી બને, અમુક પથ્થર માંથી બને, અમુક ત્રાંબાની. જો અહીંયા આપણે દ્વારકાધીશ રાખ્યા તો એ પંચ ધાતુના છે. એક સમય એવો હતો કે લાકડાના ફરા રાખતા, કેમ કે આપણી પાસે કઈ સુવિધા નથી ને પૈસા નતા, ખાવાનું માન થતું, તો પછી મૂર્તિ ક્યાં બનાવવી? અત્યારે આપણે ફરા ફેરવતા ભેગા. હજી અમુક જૂના ફરા આપણે રાખ્યા છે, પણ એનો મતલબ કે ત્યારે મૂર્તિ નતી એટલે ફરા. જૂના ફરા છે એને જ આપણે મેન્ટેન કરીએ છીએ, નવા ફરા હવે બનાવતા નથી. હવે મૂર્તિ આવી ગઈ, જમાનો બદલી ગયો. ઔષધિ આપવાથી મૂર્તિ છે એના દોષ જાય, મૂર્તિ તેજસ્વી બને. એક પથ્થરનો ટુકડો પડ્યો હોય રસ્તામાં, બધા એને પગ દેતા જાય, પણ જ્યારે એ પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બનાવી દેવામાં આવે તો પછી જેને ચરણ લાગતો હોય એ જ મૂર્તિને બધા વંદન કરતા જાય. એટલે આ દિવ્ય 108 ઔષધિ જૂજ થોડી ગોતવી અઘરી પડી જાય, 108 અલગ અલગ જગ્યાએથી. પણ એ ઔષધિથી તમે અત્યારે મૂર્તિ જોજો ને, જ્યારે માતાજી મંદિરમાં બિરાજમાન થઈ જાય ને પછી તમે હમણાં જ ને ઓલું સાંભળ્યું કે રામ મંદિરમાં જેને મૂર્તિ બનાવી ને એ પોતે બનાવનાર ભાઈ અચરજમાં પડી ગયો કે મેં બનાવી હતી ને એ મૂર્તિ આ નથી. હું હવે પાછો દર્શન કરવા ગયો ને તો રામલાલા મારી સામે હસતા હતા. મેં એના મોઢામાં સ્માઈલ નાખી જ નથી, પણ એ મંદિરમાં બેસી ગયા ને ઓટોમેટિક સ્માઈલ આવી ગઈ. કીધું કે દિવસમાં 10 મૂર્તિ બનાવું, પણ હું બનાવું ત્યારે મૂર્તિ અલગ હોય ને જ્યારે મંદિરમાં બાકી અરીસા ફોડવા એ તો કોકે ઊભું કર્યું. અરીસા કોઈ દી ફૂટે નહીં, પણ આ તો ગામને એમ થાય અરીસો ફૂટ્યો તે કકિંડી ભાંગી જાય. અંધશ્રદ્ધા બધી. અરીસો ભાંગ્યો કે નહીં, વાં કે ઓલા બાજુના ગામમાં વાં ભાંગી ગયો તો. કોઈના પિતામહની દેવલ નથી અરીસો ભાંગે. એ વાંથી અંગૂઠા દબાવો ને એટલે અરીસો તૂટી જાય. લેવો જોઈએ વાહ પ્લાયવુડ વાળો અરીસો, ખબર પડે. અંધશ્રદ્ધા બધી. અરીસો તૂટ્યો તો જ પૂગ્યું. આ પૂગ્યું પુગાડવું ક્યાં તારે? ઘણા એમ કે પૂગ્યું કે નહીં, તારે પુગાડવું ક્યાં? એ તો કે કા જોઈ આવજે આ પૂગ્યું કે નહીં. હૃદયમાં ભૂગવાનું સ્થાન છે. માતાજીનું સ્થાન હૃદયમાં છે, આપણા મગજમાં છે, આપણા પરિવારમાં છે, આપણા ઘરમાં છે. એટલે અરીસા કોઈ દી તૂટે નહીં. ઘણા ગોરબાબા અમારે એવા હોય કે વાંથી અંગૂઠો દબાવે એટલે કાચ તૂટી જાય. કાચ છે, બાકી તમે લેવો ઓલો વાહ પ્લાયવુડ વાળો, જો તૂટે તો મને કહેજો. અને લગભગ ગોરબાપાના હાથમાં જ અરીસો હોય, યજમાનને ના આપે તો તૂટે નહીં પાછો. એટલે આ બધું અમારી બાજુ ઘણા એવા હમણાં નવા નીકળ્યા કે પતકોરામાંથી લોહી કાઢે. એ કે તમારા તલવાર માં લોહી નીકળે, ઇન્જેક્શન થી મારી દે. હવે અંધશ્રદ્ધા બહુ નીકળી. નારિયેળમાંથી ચુંદડી કાઢવી, હાથમાં દીવા લેવા, માથે દીવા લેવા, આ બધી અંધશ્રદ્ધામાં ન પડવું, શ્રદ્ધા રાખવી. અંધશ્રદ્ધામાં બહુ ઉતરવું નહીં. એટલે અરીસા કોઈ દી તૂટે જ નહીં. એટલે કકિંડી ભાંગી જાય કે ભાઈ અરીસો તૂટી ગયો. પણ આપણે ભાવ હોવો જોઈએ. માતાજીનો તેજ બદલી જાય મૂર્તિ મંદિરમાં બેસે એટલે આ કોઈનું સ્વરૂપ બદલી જાય. આ વપન વંચતનો નથી કરવાનો. એટલે રેડી ભાઈ, ચાલુ છે ને અભિષેક? રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો, ઘેર જાઉં ગમતું નથી આજ. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો, ઘેરે જાઉં ગમતું નથી. એ મારી માતે છે યમુનાજીની હેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. મારી માતે છે યમુનાજીની હેલ રે, ઘેરે જાઉં ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો, ઘેરે જાઉં ગમતું નથી. આજ રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો, ઘેર
અમે પાણી ભર્યા વિના આવ્યા ઘીરે જાવું ગમતું ઓ નથી. પાણી ભર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે પાણી ભર્યા વિના આવ્યા ઘીરે જાવું ગમતું નથી. હે પછી જોજો સાસુ માના કેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. પછી જોજો સાસુ માન ખેલ રે ઘીરે જાવું ગમતું ઓ નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘીરે જાવું ગમતું નથી. કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી હો દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારે કૃષ્ણ મુરારે ઓ દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી ઓ દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારે કૃષ્ણ મુરારે સૂરજ ને ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે સૂરજ ને ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે નમણું કરે નર નારી એ હરે વાલા નમણું કરે નર નારી ઓ દ્વારિકાનાથ હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારે કૃષ્ણ મુરારે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારે નિતેશ. હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારે કૃષ્ણ મુરારે હે જય રણ છોડ હે માખણ ચોર હે જય રણ છોડ હે માખણ ચોર તારો ગલીએ ગલીએ સોર હે જય રણ છોડ હે માખણ ચોર તારો ગલીએ ગલીએ સોર હે દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ થયો છે કઠોર અરે અરે ડાકોર ના ઠાકોર હે તારા બંધ દરવાજા ખોલ ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ 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 સરકારી દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે હે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે
દ્વારકાના દેવની તો વાત જ નો થાય હે ચરણો પખાડે જ્યાં સાગર ગંભીર હે ચરણો પખાડે જ્યાં સાગર ગંભીર હે ઝરમળતા વહેતા યા ગોમતી ના નીર હે ઠોઠો ઠાકર નો જ્યાં યા ફેલે રાય દ્વારકાના દેવની તો વાત જ નો થાય હે ઓખો યા દુનિયા છે નોખો કહેવાય દ્વારકાના દેવની તો વાત જ નો થાય નમસ્કારાન સમર્પયામિ. હવે માતાજી ઉપર પુષ્પથી અભિષેક કરવાનો છે એટલે જ્યાં પુષ્પની પાકડી આવી છે એ પેલા ત્યાં જે થઈ ગયું મિત્ર ઔષધિનું. હવે પુષ્પ બાકી છે ઔષધિ. બાકી એક બીજા પાત્રમાં અહીં રાખજો અને એમાંથી 2 કુંભ ભરી અને આગળ પધરાવવાના છે અવભૃત સ્નાન માટે. અવભૃત સ્નાન છેલ્લે આવે અશુભાઈ એના માટે આપણે અહીં પધરાવવાના છે. ઓમ રેડી. ઓમ નમસ્તે રુદ્રમન્યવ ઉદોદયિકવે નમઃ. બાહુભ્યામુદતે નમઃ. આદે રુદ્રશિવતનોરઘોર પાપકાશિને. ભયાનસ્તન્વાસંતમયા ગિરિશંતાભિજાકશી. જાવિહોંગિરિસંદહસ્તે બિભર્ગસ્તવે. શિવાંગિરિત્રતાં ગુરુમાહિકોશી પુરુષં જગતા. શિવેન વજસા ત્વા ગિરિસાચ્છા વદામસી. નઃ સર્વમિ જગદસ્મકો સુમના અસતા. અન્યવોચદધિવક્તા પ્રથમો દેવ્યભિગગા. અહિંસ સર્વાંજં ભયં સર્વાસ્ત જાતો ધાન્યો ધરાજીઃ પરાસુવા. અસોજસ્તામ્રો આરુણ ઉદબૃહો સુમંગલઃ. ચૈન ગોરુદ્રા અભિતો દિક્ષુશ્રિતાઃ સહસ્રસો વૈકા ગુહેદ ઈમહે. અસોજ વસર્વદે નીલગ્રીવો વિલોહિતઃ. ઉકૈનંગોપા અદ્રશ્રન્નદ્રશ્રન્નદાર્જઃ સદૃષ્ટો મૃડયાતિનઃ. નમોસ્તુ નીલગ્રીવાય સહસ્રાક્ષાય મીઠુખે. અથો જે અશિષ્ટવાનો હંતેભ્યો કરન નમઃ. પ્રમુંચ ધન્વનસ્વમુભયો રાત્યોર્જામ્મા. રાષ્ટ્રતે હસ્તૈકવઃ પરાતા ભગવો વપ. વિજયંતનો ગભર્દિનો વિશલ્ય બાણવા ઉદ. મયે સન્નસ્ય જાઇકવ આભુરસ્ય નિગંગતિઃ. જાતે તિર્મે દુષ્ટમહસ્તે બભૂવતે ધનુઃ. મયાસ્માન વિશ્વતસ્વમયક્ષ્મયા પરિભુજ. પરિતે ધન્વનો હેતિરસ્માન વૃણક્તભિસ્વતઃ. અભોજ ઇકોતિસ્તવારે અશ્વન્નિદેહિતં વા. અવદત્ય ધનુષ્વકું સહસ્રાક્ષસતે કુધે. વિશિષ્ટસલ્યાના મુખા શિવો નઃ સુમના ભવ. નમસ્ત આયુધાય નાદતાય તૃષ્ણવે. ઉપાભ્યામ ઉદતે નમો બાહુભ્યામ તવ
धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्वकम्मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम्मा मानो पतिः पितरं मोदमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तो केतनये मान आयुषिमानो गोकुमानो अस्मे कुरीरिकः मानो वीरान्मुद्रपामिनो वदीर्हविकमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्चपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशभ्यः पशूनां पतये नमो नमो जराय धीमते पदीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो बबलुसाय व्याधिने नानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तदायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सुगाय हन्त्यै वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिष्कतायौपधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर्घोखाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमो कृष्णाय नित्यादाय ते सत्वनां पतये नमो नमो सहमानाय निव्यारिण आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निखङ्गिणे ककुभायुसेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराय रण्यानां पतये नमः नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमः હવે આપણે યજુર્વેદ ના મંત્ર છે એ અમારે ચિંતનભાઈ સંભળાવશે યજુર્વેદીય સમિધાગ્નિ શરૂ કરી અને જ્યાં સુધી મજા આવે હા 4 બ્રાહ્મણો 4 વેદના મંત્ર સંભળાવશે તો આપણે આપણો પ્રાંત યજુર્વેદીય છે એટલા માટે આમ 4 વેદ હોય વેદ તો પેલા એક જ હતો ઋગ્વેદ પણ બહુ મોટો હતો કે ભણતા ભણતા છે ને 2 જિંદગી પૂરી થઈ જતી એટલે કહેવત નીકળી તારે ક્યાં વેદ ભણવા જવા મતલબ કે વેદ બહુ અઘરો હતો અને વ્યાસજીએ પછી એને 4 ભાગ કર્યા એક જેમિનીને આપ્યો એક સુમંતુને આપ્યો એક વશિષ્ઠને આપ્યો 4 વેદના એને 4 ડિવાઈડ કરી અને અલગ 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 વેદોને વહેતા કર્યા યજુર્વેદ કર્મકાંડ સૂચવે કર્મકાંડના જે મંત્ર છે એ યજુર્વેદના છે અથર્વ વેદ છે એ આયુર્વેદનું સૂચન કરે કયા મહિનામાં શું ખવાય કયા મહિનામાં શું ન ખવાય નિયમ તો એવો છે કે દી આત્મા પછી ખવાય નહીં 7 વાગ્યા પછી તો ખવાય જ નહીં વેદ તો એમ કહે પણ આપણે તો 12 વાગે ખાતા હોય મમરાન ગાંઠિયાન પેલા એમ કહેતા કે પ્લાસ્ટિકમાં ખાય ને તો રાક્ષસ કહેવાય હવે આપણે જ ઉભા હોય લાઈનમાં પ્લાસ્ટિકની થાળીઓ લઈને બાકી મૂળમાં તો કાસાની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં કાસાની થાળીમાં ખાવાનું હતું કાસાના ભાણા આવતા એભીમાં કાસાના ભાણામાં છાશ લેતા અમારી બાજુને અમે તો આયર ભેગા જ મોટા થયા તે અમારે 11માં 12માં કાહાના ભાણા આવતા એમાં છાશ ભરતા આમ આમ નમી જાય હજી હવે ઓછા થઈ ગયા પછી રાખ્યા કાસાના ભાડા કાસાની થાળી ઘરે એમાં જ જમીએ કેમ કે એનાથી બુદ્ધિ સુધરે ત્રાંબાના ગ્લાસમાં પાણી પીવાતું પણ હવે આ ખબર નહીં આ દેખા દેખી ક્યાંથી આવી ગઈ ઘરમાં કાચના ઠામ ને પછી લોઢાના વાસણ ને પ્લાસ્ટિકના વાસણ ને ઊભા ઊભા ખાવાનું વ્યવસ્થા છે બધી પણ વેદ તો એમ કે સૂર્યાસ્ત પછી જમાય નહીં તો પછી અને તમે જોજો જૂના જેટલા ભાભા છે ને બધા 100 વર્ષ સુધી પૂગી ગયા હું કામ તો કે ભાઈ હારું જ ખાતા રોટલો ને ગોળ ને દાળ ભાત તો કોકદી થતા અમારી બાજુ બાકી તો ખીચડી ને નગરિયા કરિયાથી ઘી રેડે અમાર તમને ખબર ને અમાર તો ચૈત્ર મહિનામાં ગાડું તેડવા આવે ગોર બાપાને ચૈત્ર મહિનામાં હરાજનું જમવાનું પછી ગાડામાં આગળ બેહીએ પગ આમ રીએ નીચે પછી જઈને માણીંગો માંડવાનો પછી પૂછે કે હવે કઈ બકાલું ગોરાણીમાં લેવાનું તો કે લઈ આવો રીંગણા ટમેટા આ તેન પછી માણીંગામ બકડિયામાં ગારાથી આમ કરે ને પછી થાળી આવડી હોય પણ જમવાનું ખાલી લાડવો શાક ને દાળ ભાત અથવા ખીચડી ઘી
પાછા હાંજ સુધી ન્યા પડ્યા રહે પાછા હાંજે ગાડું મૂકી જાય, કઈ કામ જ નતું. હાવ નવરાત હતી એટલે હાલતું બધું. એ આખી મજા અલગ હતી. એ પ્રમાણે જિંદગી માણસ જીવતા ની બધા સુખી હતા. પણ જેમ 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 આધુનિકતા આવતી ગઈ એમ દુઃખ વધતા ગયા. અત્યારનો જમાનો અર્થ પ્રધાન છે એટલે આયુર્વેદ છે એ અથર્વવેદ માંથી આયુર્વેદ નું નિરૂપણ છે. મહર્ષિ સુશ્રુત અને મહર્ષિ ચ્યવન આ બે ઋષિ એવા થઈ ગયા કે જેને આયુર્વેદને વેગ આપ્યો. એક સરસ મજાનો ગ્રંથ આવે ચરક સંહિતા. અત્યારે જેટલા અપડેટ મેડિકલના પ્રસાધનો છે એ લગભગ ચરક સંહિતાની જ કૃતિ છે, એમાંથી જ લેવામાં આવ્યા છે. મહર્ષિ અને ગરુડ પુરાણમાં ધન્વંતરી ભગવાન અને નારાયણનો સંવાદ છે. ધન્વંતરી પૂછે છે નારાયણને કે માંદું ન પડવું હોય તો શું કરું? અંત સમયે શરીરમાં વાત, કફ અને પિત્ત ભરાઈ જાય. 3 થી જ માણસનું મૃત્યુ થાય. કાં તો વાતજન્ય રોગ થાય, પક્ષઘાત, એટેક, આ બધા વાતજન્ય રોગ છે. કાં કફજન્ય, શ્વાસ ચડવો, કફ ભરાઈ જવો, રૂંધાવું. વાત, કફ અને પિત્ત આ 3 થી જ માણસનો શ્વાસ જાય. એટલે મહર્ષિ ધન્વંતરી નારાયણનો સંવાદ છે. કીધું કે ઋતુ પ્રમાણે જો જમવામાં આવે, નીતિ નિયમથી જો જીવન રહેવામાં આવે, 9:30 હોઈ જાવું ને 5 વાગે ઉઠી જાવું, સાંભળવામાં જ ખાલી સારું લાગે. પૂતા નથી 12 વાગ્યા સુધી મોબાઈલ લઈ લઈ. પણ જો જીવનમાં પરિવર્તન કરવા આવે તો હો સુધી ભૂગી જાય. આ બધું અથર્વવેદ નું છે. સામવેદ માંથી સંગીત નીકળ્યું છે. સા રે ગ મ પ ધ ની સા. નિષાદ, રિધમ, ધૈવત, પંચમ, ગને, ગાંધર, સાને, સડજ. સાથે સાથ નું બોલી જાઓ. સડજ, રિધમ, ગાંધાર, મધ્યમ, મધ્યમ, પંચમ, ધૈવત, નિષાદ, પાછું સડક. આ સંગીતની ઉત્પત્તિ આપણી જ શાસ્ત્રમાં છે. જો આ ભાઈ બોલ્યા અમારા હાર્દિકભાઈ સાંદીપણીમાં જ ભણ્યા. સાંદીપણીમાં ભણ્યા ને પછી સાયન્સ નો શોખ જાગ્યો, પાછું સાયન્સ નું ભણ્યા. પણ ભણતા ને ત્યારથી જ આ થોડો ગાવ વગાડવાનો શોખ હતો એટલે ત્યાં શીખવાડે. અને અમારા મંગલભાઈ ને થોડોક વાંસળીનો, એ કૃષ્ણ ભગવાનને બહુ માને હતી ને વાંસળી નાનપણથી જ ગમતી. પછી એ વાંસળીનું શીખવાનું ચાલુ કર્યું. અમારા નવનીતભાઈ છે એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પરમ ઉપાસક છે. એ તબલા ખોલે એટલે પેલા સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો ફોટો રાખે પછી જ તબલા ખોલે. એની ભક્તિ છે ને એ જોઈને જ મજા આવે. ઘણી વખત એને જોઈને તો અમને આનંદ આવે કે વાહ ભાઈ વાહ. ભલે તમે ગમે ને માનતા હો, છેલ્લે તો ત્યાં જ જવાનું છે. તમે આમથી બોટાદ જાઓ કે આમથી પોરબંદર જાઓ કે માણાવદર થઈને જાઓ કે બોટાદ થઈને જાઓ કે મડલા થઈને જાઓ, જવાનું તો પોરબંદર જ છે. હા, એ તો ગાડીનું ધ્યાન રાખે એટલે. પણ અલગ અલગ બધાને એટલે સારું લાગે. બાકી બધા હોશિયાર, પોતાના લાઈનમાં, પોતાના ક્ષેત્રમાં બધેમાં નિપુણતા કંઈક ને કંઈક હોય. આ સામવેદની ઉત્પત્તિ છે. જે સંગીત આપણે ત્યાં શાસ્ત્રીય સંગીત ને એમ કે દીપક રાગ બોલાતો તો દીવો એની મેળે પડતો. શુભમ કરો તો કલ્યાણમ, એ દીપક રાગ બોલાય એટલે દીવો એની મેળે થતો. વરસાદ આવતો એટલે મેઘ રાગ બોલાતો. શ્યામ મેઘ, ગામ મેઘ, મેઘ રાગ, મેઘ મલ્હાર, વરસાદ થતો. સામવેદ. પછી ઋગ્વેદની અંદર આખું અર્થતંત્ર છે કે દેશને કેમ હલાવવો, અનાજ પાકે. આપણો દેશ કૃષિ પ્રધાન છે. યજ્ઞાત ભવતી પર્જન્ય, જો યજ્ઞ થાય તો જ વરસાદ થાય. યજ્ઞનો ધુમાડો છે આકાશમાં જાય, આકાશમાં વાદળાઓ બંધાય, પાણીને ખેંચે અને ઇન્દ્ર મહારાજ પ્રસન્ન થાય. જ્યારે દુકાળ પડે ને ત્યારે ગામડે ગામડે પર્જન્ય યજ્ઞ થાય. પાણીના ટોપમાં બેઠા હોય ને પછી શિવજીનો અભિષેક કરતા હોય, પર્જન્ય યજ્ઞ. દેશને કેમ હલાવો એ આખું શાસ્ત્ર ઋગ્વેદનું છે. 4 વેદ પછી 8 ઉપવેદ બનાવ્યા. ધનુર્વેદ, ગાંધર્વ વેદ, બાધુ કેમ ને ઈ આપણા વેદમાં કીધું. વિચાર કરો, બાધુ કેમ ને ઈ આપણા વેદમાં છે. કેમ બાણ ચલાવવું, કેમ બાણ ફોડવું, તલવાર કેમ પકડવી, શસ્ત્ર. આપણા સંપ્રદાયમાં ક્યાંય નપુસંકતાની વાત જ નથી, સુરવીરની જ વાત છે.
આ તો ખાલી એટલે કીધું ઉદાર ચરિતાનામ તો વસુધૈવ કુટુંબકમ, પણ પેલો ઘા ન કરવો, ઉદાર બનવું, ઉદાર ચરિતાનામ, ચરિત્ર ઉદાર રાખવું. કોઈ 5 વખત બોલે ને, અને હમણાં જ મેં સરસ મજાની વાત સાંભળી કે દરેક માણસની સામે હસવું, ઓળખતા હોય કે ના ઓળખતા હોય. આ સ્માઇલ નું દાન છે ને, એ મોટામાં મોટું દાન છે. કોઈ હસે ને તો સામે હસવું, મીંઢું ન થાવું. તમે બીજું કઈ દાન ના કરી શકો ને તો કઈ નહીં, એક સ્માઇલ નું દાન તો કરતા જ જવાનું. કોખામાં દાંત કાઢી લે ને તો મને ઓળખતો હોય, ભલે ને ઓળખતો ના હોય. નાનું છોકરું હોય તો ઊંચો હાથ કરો, આમ ભલે ને ઓળખતા ના હોય, એને મજા આવે. અમે 4 દી ત્યાં હેરીમ નહીં કરીએ, જી છોકરો મળે આમ કરતા. માફ કરજો, મને ખબર નથી. એક સન્માનની થેલી હતી પણ અહીંયા મને ખ્યાલ નથી. મળી ગઈ. એટલે 4 વેદ 4 ઉપવેદ બનાવ્યા. પછી 6 શાસ્ત્રો છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કપિલ મહારાજે એની માને દેવહૂતિને. આપણે ત્યાં દ્વૈત અને અદ્વૈતવાદ વર્ષોથી બે વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલુ છે. અમુક પરંપરાઓ અદ્વૈતવાદની આવે, અમુક પરંપરાઓ દ્વૈતવાદની આવે. દ્વૈત અને અદ્વૈત શંકરાચાર્ય મહારાજ પછી આવ્યા, અને અદ્વૈતવાદ મૂર્તિમાં જ ભગવાનને જોવા, ઈ દ્વૈતવાદ. અને જ્યાં જોઉં હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના, એ અદ્વૈતવાદ. પછી આવ્યા વલ્ભાચાર્યજી મહારાજ, એને અલગ કાઢ્યું, શુદ્ધ અદ્વૈતવાદ. લાલનજીની સેવા કરવી, લાલનજીને નવડાવવા, કેસર લગાડવું ને વસ્ત્ર પહેરાવવા, દારીસો ને આંજણ ને કુમકુમ કેરા તિલક લગાડવું ને, એને શુદ્ધ અદ્વૈતવાદની સ્થાપના કરી. પછી આવ્યા નિંબાર્કાચાર્યજી મહારાજ, પાછું દ્વૈતવાદ, અદ્વૈતવાદ, દ્વૈત અદ્વૈત. બે સંસ્કૃતિનું જતન છે. આવા મહાન પુરુષો આવતા ગયા. અને આ બે વાદ છે એ ફેલાતો ગયો. પણ અત્યારે આપણે અદ્વૈતવાદમાં છીએ કે મૂર્તિમાં ભગવાનને આપણે જોઈએ, કેમ કે આપણી એવી દ્રષ્ટિ નથી અર્જુન જેવી કે બધામાં ભગવાન દેખાય. અર્જુનને કીધું કે મારા વિરાટ પુરુષનું દર્શન કર. અર્જુન કે મન તો કઈ દેખાતું નથી. પછી ભગવાન આ રીતના એને ચક્ષુ આપે, દિવ્ય દ્રષ્ટિ. આ રીતના દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે એટલે પછી અર્જુન પોતાની દિવ્ય દ્રષ્ટિથી એક કૃષ્ણ, આપણે ગીતાજીના પુઠામાં દોર્યું હોય ને, આ બાજુ અમુક મુખ ને આ બાજુ અમુક મુખ ને, વિરાટ પુરુષ, એને વિરાટ પુરુષ કહેવાય. દુનિયાનો જો કોઈ મોટામાં મોટો અને સૌથી વચાવનારો ગ્રંથ હોય ને તો ગીતાજી છે. એના કરતા બીજું કઈ ના વાંચો તો કઈ નહીં, મહાભારત તો ખાસ વાંચજો. જીવનમાં હું ન કરવું ને એ મહાભારતમાંથી શીખવાનું, અને શું કરવું એ રામાયણમાંથી. રામ જેવો ભાઈ, રામ જેવો પતિ, રામ જેવો દીકરો, રામ જેવો જમાઈ, રામ જેવો ઉદાર, રામ જેવો સેવક, રામ જેવો આજ્ઞાકાર સંસારમાં કોઈ બીજો થયો જ નથી. અરે આ બાજુ ઓલો કે મોટો ભાઈ તું ગાદી માથે બેન, ઓલો કે તું ગાદી માથે બે, ભરત કે વરી રામ કે તમે બેહો, ભરત. અને આ બાજુ 5 પાંડવો, ઓલા કૌરવ, આ મારું, આ મારું, આ મારું. ભલે યુદ્ધ કર્યું પણ છેલ્લે કોઈ વૈધું નહીં. હસ્તિના ગાદી તો પછી એમનેમ જ રહી. યુદ્ધ પછીનું ચિત્ર બહુ ભયંકર હતું. વિધવાઓ સિવાય ને અનાથ સિવાય યુદ્ધમાં કઈ પછી દેખાણું નહીં. યુધિષ્ઠિર મહારાજ સુખથી ક્યારેય ગાદી ઉપર બેસી હઈ ગયા નથી. એટલે મહાભારત અને રામાયણ બે ધર્મના ગ્રંથ છે. એટલે આ 4 વેદો હોય તો યજુર્વેદના મંત્ર, ઋગ્વેદના મંત્ર, સામવેદના મંત્ર, અથર્વવેદના મંત્ર. ત્યાં આપણે પુષ્પવૃષ્ટિથી માતાજીનો પુષ્પાદિવાસ ચાલુ છે. એટલા માટે સૌથી પહેલા આપણે યજુર્વેદને સાંભળશું. એક ખાસ સૂચના, મૂર્તિ લેવામાં થોડુંક શાંતિ રાખવાની છે, એકદમ જવાબદારી પૂર્વક અને સમજદારી પૂર્વક. રેડી મિતેશભાઈ? હાલો. હરિ ઓમ ઈખેત્વોર્જેત્વા ભાયવસ્થદેવો વા સવિતા પ્રાર્પયતુ શ્રેષ્ઠતમાય કર્મણ આપ્યા
यद्वमग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजापतिरनमीवा अयक्ष्माभावस्तेन ईशत भागशग्गोषोद्ध्रुवा अश्वेन् गौवदौ स्यात्पविर्यजमानस्य पशून्पाहि ॐ वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यासीमातरिष्वनो घर्मोऽसि विश्वदासि परमेण धाम्ना दृग्गो हस्वमाह्वार्माते यज्ञपतिर्वारेखत वसोः पवित्रमशिषदधारं वसोः पवित्रमशिषहस्रधारं देवस्तभाषविदा पुनादुपसोः पवित्रेण शतधारेण सुवागामदक्षाः सा पिशवायोः सा पिशवकर्मा सा पिशवधायाः इन्द्रस्य तवा भागगो सोमेन तनचपिष्णो हव्यगो रक्ष अग्ने प्रदपदे प्रधञ्चरिक्यामे तच्छकेयं तन्मे राध्यदाम इदमहमनदात्सर्यमुपैमे कस्तवाजुनक्ति सतवाजुनक्ति कशमैतवाजुनक्ति तशमैतवाजुनक्ति कर्मणे पाम्बे खाय वाम्बा प्रत्युष्टगो रक्षाः प्रत्युष्टाः अरातयो निष्टप्तगो रक्षो निष्टप्ता अरातयो ऊर्ध्वं दरिक्षमन्वेमे धूरशिधूर्वधूर्वतन् धूर्वतन् जोस्मान् धूर्वतितं पूर्वजं वयं धूर्वामः देवानामशिभनितमग्गो शशनितमं पपृतमं जुष्टतमं देवहूतमं अर्धुतमसि हविर्धानं ऋग्गो हस्ममाह्वार्माते जज्ञपतिर्भारेहित विष्णुस्वाक्रमता मूर्वाताया पहतग्गो रक्षो यजन्धानां पञ्च देवस्याशविदो प्रशवेश्विनोर्बाहुभ्यां भूषणो हस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्निहोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि भूताय तवा नारातये स्वरभिर्ये खन्द्रगो हन्तान्दर्जाः पृथिव्या मूर्धन्तरिक्षमन्वेमे पृथिव्यास्त्वानाभौ साधयाम्यदित्या उपस्थेकने अव्यग्गो रक्ष पवित्रे स्तोम वैष्णव्यो श्रवेदर्भाः प्रशभक्तभूनाम्यच्छत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य वीरापो अग्ने गोवो अग्ने भुवोग्र इमामद्य जत्यन् नयताग्रे जज्ञपतिग्गो सुधातुं जज्ञपतिं देवयूयं जुक्मा इन्द्रो प्रेणते रुद्रसूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीत्वं रुद्रदूर्जे प्रोक्षितास्त अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामग्निहोमाभ्यां जुष्टं प्रोक्षामि देव्याय कर्मणे शुन्दवन्दे वैज्यायै जदवो शुद्धाः परा जग्नोहिरं वतजुन्धामि सर्वास्य वददग्गो रक्षो वधुता अरातयो द्वितीयास्त्वगसि सरसि वादिर्वेतो अद्रिरसि पानस्पत्यो ग्रावाशि प्रेतो बद्राः प्रतिद्वा द्वितीयास्त्वगवेतो अग्नेस्तनुरसि वाजो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद्रावासि पानस्पत्याः स इददेवेभ्यो हविः समीक्षमशु शमी हविक्रदेः कुक्कुटोऽसि मधुजिह्वक् इगमूर्जमा भरत
भयगो शङ्घादगो शङ्घादं चेकमपरेकवृद्धमसि प्रदित्वा वरेकवृद्धं वेतु परापूतगो रक्षः परापूता अरातयो पहतगो रक्षो भायुर्गो विविनक्तु देवो वः सविता हिरण्यबाणे प्रतिगृह्णात छिद्रेण बाणिना तृष्टिरस्य भागने अग्निमादंजहेन प्रव्यातगो सेधा देवयजम्बः ध्रुवमसि पृथिवीन्द्रगो ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजाधवन्यपदधा भ्रातृपश्यपदाय अग्ने ब्रह्मग्रपणित्वा धर्मस्यन्तरिक्षत्रगो ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजाधवन्यपदधा भ्रातृपश्यपदाय धर्मशिवन्द्रगो ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजाधवन्यपदधामि भ्रातृपश्यपदाय विश्वाभ्यस्वाशाभ्य उपदधा चितो भवृणामगिरशा तपसा तप्यदहम्मा सर्माश्च वधुदग्गो रक्षो वधूता अरातयो दित्यास्त्वगशि प्रतिवादिर्वेदो दिखणाशि प्रपत्ति प्रतिद्वास्तित्यास्त्वय वेदो भवरशि दिखणासि पार्वती प्रतिद्वा पर्वती वेदो धन्यमसि धेनो हि देवान् प्राणायतो दानायतवाभ्यानायतवा दीर्घामनुप्रसिद्धिमयुगे धान् देवो वा सविता हिरण्यपाणे प्रतिगृह्णात छिद्रेण पाणिना चक्षुखेत्वा महीनां पयोसि देवशित्वा सवितो प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां भूषण हस्ताभ्यां संभवामि शमाभ ओघदेभिः समोघदयोरशेन सर्गो रेवतिर्जगतिर्भिः प्रच्यन्ताकुशं मधुमतिर्भिः प्रच्यन्तामा जनयत्यैत्वा समयोमिदमग्नेः दिदमग्निको मयोरिखेत्वा घर्मोऽसि विश्वायुरुप्रधा उर्प्रतसो चिन्यपतिः प्रदधात्मकृष्टे त्वचं माहि घोषिद्देवस्त्वा शविता श्रपयतु वरेखिष्टे धीनागे माभ्यर्मा संविक्ता अतमे रुर्जयोतमे रुर्जजवा नश्य प्रजा भूयात्रितायतवा त्रितायतवैकतायतवा देवस्वतवा सवितो प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् हस्ताभ्याम् आददेत् वरघृतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रप्रष्टिः शततेजा वायुरसि दिग्मतेजा द्विखतोपदः पृथिवी देवयजन्योखयास्ते मूलं नाहि गोशिखं व्रजं गच्छ गोष्ठानं वरेखदुतेद्योर्वधान देवसवितः परमस्यां पृथिव्या गुषतेन पासैर्जोऽस्मान् वेष्टिजन् चपयन् विक्मतमतो मोक अपाररुं पृथिव्यै देवयजनात्मधा व्रजङ्गोष्ठानं वरेखदुतेद्योर्वधान देवसवितः परमस्यां पृथिव्या घुषतेन पासैर्जोऽस्मान् वेष्टिजन् चपयन् विक्मतमतो मौक अररो दिवं मा पप्तो द्रप्सस्तेत्यां मास्कन् व्रजं गच्छ गोष्ठानं वरेखदुतेद्योर्वधान देवसवितः परमस्यां पृथिव्या घुषतेन पासैर्जोऽस्मान् वेष्टिजन् चपयन् विक्मतमतो मौक गायत्रेण तवा छन्दसा परिगृह्णामि त्रैष्टुभेन तवा छन्दसा परिगृह्णामि जागतेन तवा छन्दसा परिगृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा चासि श्योना चासि सुखदा चास्युर्चशवदि चासि पयशवदि च पुराक्रूरस्य विष्णुवो विष्णुदादा पृथिवीं जीवदानुं जामेरयौश्चन्द्रमसि दधातिविदानुधीराशो अनुदश्य जजन्ते प्रोक्षणीरासन्दयति विखतो वधोसि ॐ झुञ्जते मन उत झुञ्जते धियो विप्रा विप्रश्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितो परिष्टदेहि स्वाहा इदं विष्णुर्विजग्रमे त्रेधानि दधे पदम्
समूढमस्य वाग्सुरे स्वाहा ईरावती धेनुमती भूतग्धो सूयवशिनी मनवे दशिष्य विष्णुप्रोरा विष्णवे ते दादर्द पृथिवी अभिधो मयूखैः स्वाहा देवस्त्रुतौ देविक्वाघो कथं प्राचि प्रेतमध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वञ्जत्नयत स्माज्परधम्ब स्वङ्गोष्ठम वददन् देवी दुर्जय आयुर्मा निर्मा दिष्टां प्रजान्मा निर्मा दिष्टं मत्र रमेथां भरकमन पृथिव्याः ओम यज्ञ नारायण भगवान की जय जल થઈ ગયું જલનું પુષ્પનું ઘ્રેતનું હવે આરતી પછી બધાને પુષ્પ ચડાવવાના છે હા એક આપણે જે વાત કરી ચાર વેદ એમાંથી યજુર્વેદના મંત્ર આપણે સાંભળ્યા ચાર વેદોને વ્યાસજીએ વિસ્તાર કર્યો અને સરસ બનાવ્યા પછી શાસ્ત્રમાં સ્ત્રીઓને વેદ મંત્ર બોલવાનો અધિકાર ન આપ્યો એનો મતલબ બીજું કઈ નહીં પણ બોલવા જરાક ભાઈ હતું બરાબર હતું બોલવામાં જરાક ઊંચું નીચું થઈ જાય એટલે વેદનો અધિકાર ન આપ્યો હરિઓમ 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 થોડીક શાર્પનેસ હરિઓમ 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 એટલે વેદનો અધિકાર ન આપ્યો આમ તો નિયમ પ્રમાણે તો સ્ત્રીઓએ પણ ગાયત્રી મંત્ર બોલવાનો અધિકાર વેદોમાં તો ના પાડી કેમ કે એટલી બધી ઉર્જા ગાયત્રી મંત્રની છે કે સ્ત્રી શરીર છે ને સહન નથી કરી શકતું એટલે ગાયત્રી મંત્ર ગવાય નહીં ગાયત્રી મંત્રની ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ગાવાની ના પાડી કેમ કે મંત્ર છે મંત્ર કોઈ દી ગવાય નહીં શ્લોક ગવાય મંત્ર ન ગવાય એટલે ગાયત્રી મંત્ર આમ બોલવાનો અને બ્રાહ્મણોને અને પુરુષોને બોલવાનો મનમાં કોઈ સાંભળે એમ ગાયત્રી મંત્ર ન બોલાય અપાંશુ જપ છે વ્યાહૃતિ સહિત ગાયત્રી મંત્ર છે એ મનમાં બોલવાનો છે મંત્રનો અર્થ જ એવો થાય મનેન ત્રાણયતિ ઇતિ મંત્ર જે મનને ખેંચે મનનું ત્રાણ કરે મનને આકર્ષિત કરે એનું નામ મંત્ર એટલે મંત્ર ગાવાનો ગાયત્રી મંત્ર બોલવાનો એમ અધિકાર ન જાણી વેદનો અધિકાર સ્ત્રીઓને ન આપ્યો પણ પાછો પાંચમો વેદ વ્યાસજીએ બનાવ્યો એનું નામ રાખ્યું મહાભારત મહાભારત છે એ પાંચમો વેદ છે દુનિયાની અંદર જો સૌથી મોટામાં મોટું કોઈ પુસ્તક હોય તો એ મહાભારતનું છે 1 લાખ શ્લોક છે મહાભારતના અને 1 મહિનાની કથા મહાભારતની હાલે પછી ઘણા એમ કે ઘરમાં મહાભારત ના રખાય મહાભારત થાય મહાભારત ન થાય એટલે જ મહાભારત વાંચવાની હોય પાંચમો વેદ મહાભારત એ સ્ત્રીઓ માટે વ્યાસજી મહારાજે બનાવ્યો